Today we are going to discuss about in plant kingdom classes of bryophytes. Bryophytes total based on the structure, morphological structures, reproductive organs, based on evolutionary changes. Bryophytes are broadly divided into three classes. These are bryophytes divided into like this three different classes based on reproductive structures and body structure, arrangement of leaves, based on evolutionary characters. All these characters based, they are divided into three different classes. Now we are going to discuss about hepatic apsida, hepatic apsida class plants, examples and reproductive organs. Total we will discuss about first class hepatic apsida. In general, hepatic apsida plants usually they prefer to grow in moist, humid places. Hepatic apsida plants, also known as liverworts. Generally, hepatic apsida plants they appears like liver lobes. The majority of hepatic apsida plants, the total plant body appears like liver lobes. That's why these plants are also known as liverworts. Usually, hepatic apsida plants reproduces by different methods. So that is vegetative reproduction, and as well as sexual reproduction. So if we will discuss about reproductive organs and structure, so they exhibits different types of structures. So ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం డిస్కస్ చేస్తే హెపాటిక్ apsida క్లాస్ ప్లాంట్స్, ఫ్యూ ప్లాంట్స్ దే అపియర్స్ లైక్ థాలస్, thalloid plant body. Next, few plants they consist a slender stem-like structure. That stem-like structure it consists of two rows of leaf-like structures. They are not true leaves. ఎందుకంటే మనకు bryophytes all are they are atracheophytic plants. So ikkada leaf-like structures we can find in two rows on stem-like structure. Few hepatic apsida plants, thallus, they appears thallus-like structure you can find. Lower surface you can find rhizoids. The plant body of hepatic apsida plants, majority of the hepatic apsida plants, total plant body it is suppressed. It grow horizontal on the earth surface. Lower surface if you will observe you can find small unicellular root-like structures. The root-like structure they are known as rhizoids. It is a total parenchymatous leaf-like structure that we can see majority of the hepatic apsida class plants. Few plants only consist like this leaf-like structure present on the stem-like structure, two rows of the leaves. Generally మనం వెజిటేటివ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ క్లియర్గా ఈ ప్లాంట్స్లో హెపాటిక్ apsida క్లాస్ ప్లాంట్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మెయిన్గా వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ ఇట్ అక్కర్స్ బై టూ మెథడ్స్. హెపాటిక్ apsida ప్లాంట్స్ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ అంటే శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి usually can find two methods. First method is known as fragmentation. Second method with the help of gemme. మనం ప్రజెంట్ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము, అది హెపాటిక్ apsida క్లాస్లో. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మెథడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ దట్ ఈజ్ కామన్లీ బికాస్ ఆఫ్ breakage of the total plant body into the pieces. Each and every piece develops into the, each and every fragment develop into the new individual thallus that can be seen in majority of the plants. So inkokati one more thing, that gemma cups. Now at present we are discussing about gemma cups. How gemma cups, how gemme helps in vegetative reproduction. So on the plant body now it is thalloid plant body is there, rhizoids is there. Now on the plant body you can find
a cup-like structure. This cup-like structure is known as Jemma cups. So at present manam enlarged structure, this Jemma cup we are discussing. Jemma cup, it is a cup-like structure present on dorsal surface of the plant body, and a thalloid plant body dorsal surface we can find Jemma cups. So ventral surface, what we can find? Ventral surface you can find root-like structure, rhizoids. ఈ rhizoids అన్ని కూడా they helps to absorption of water and minerals and supplies to the plant body. ఇక్కడ Jemma cups, they are present on dorsal surface of the thallus. This Jemma cup, it consists a multicellular green color autotrophic vegetative structures. They are known as gemmae. This structure is known as Jemma. So each Jemma, it consists many cells. All cells that possess chloroplast. అంటే ఒక్క జమ్మ మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తే స్ట్రక్చర్. సో లైక్ దిస్ a multicellular green color autotrophic asexual birds we can find in the Jemma cup. ఈ Jemma after development, this is known as Jemma. ఈ Jemma after development detaches from the parent thallus. Whenever this will fall on the suitable substratum, develops into the new plant body. And ఇలా జమ్మే ద్వారా కూడా మనకు వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ we can find in the Hepatocapsula plants. Now Hepatocapsula's sexual reproduction. మనం Hepatocapsula క్లాస్లో సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ మెథడ్ ఎలా జరుగుతుంది డిస్కస్ చేస్తున్నాం. యూజువలీ మనము ఇంట్రడక్షన్లో డిస్కస్ చేసాము మేల్ అండ్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ద బ్రయోఫైట్ ప్లాంట్స్. సో ఇక్కడ కూడా మనము మేల్ అండ్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ Hepatocapsula ప్లాంట్స్. యూజువలీ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ బై గ్యామెటిక్ ఫ్యూజన్. బట్ ఇక్కడ మనకు రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అంటే సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ టూ టైప్స్. సో ఇక్కడ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో టూ కైండ్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ Hepatocapsula ప్లాంట్స్. ఇందులో ఫస్ట్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యాంథరీడియం. ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆర్కిగోనియం. అంటే ఇక్కడ మనకు టూ కైండ్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ యూజువలీ డెవలప్స్ ఆన్ ప్లాంట్ బాడీ. ఇక్కడ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ యాంథరీడియం, ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ ఆర్కిగోనియం. ఈ బోత్ ద రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ దే మే డెవలప్ ఆన్ సేమ్ ప్లాంట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్. అంటే ఇక్కడ డైషియస్, మోనోయిషియస్ ప్లాంట్స్, టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ Hepatocapsula ప్లాంట్. అంటే ఒకవేళ మనం మార్కాన్షియా కనుక చూస్తే మార్కాన్షియా ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. అందులో మనకు మార్కాన్షియాలో మేల్ గ్యామిటోఫైట్, ఫిమేల్ గ్యామిటోఫైట్ విల్ బి డిఫరెంట్. అంటే ప్లాంట్ బాడీ, డామినేట్ ప్లాంట్ బాడీ ఈజ్ గ్యామిటోఫైట్. మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గ్యామిటోఫైట్స్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఇన్ Hepatocapsula ప్లాంట్స్. ఇక్కడ యాంథరీడియం, ఆర్కిగోనియం బోత్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్. యూజువల్లీ ఇక్కడ మనకు అన్ని బ్రయోఫైట్స్లో కూడా దే ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ స్ట్రక్చర్స్, జాకెటెడ్ స్ట్రక్చర్స్. ఆల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ దే కన్సిస్ట్ స్టాక్. సో ఇక్కడ ఈ యాంథరీడియం, ఆర్కిగోనియం, దీస్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ దే ప్రొడ్యూసెస్ their respective gametes. ఇక్కడ మనం యాంథరీడియం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ మేల్ gametes. Archegonium it produces, that is female gamete. Antheridium, Archegonium, they produces their respective gametes. ఇక్కడ ఓన్లీ యాంథరీడియం మేల్ gametes are they are reached to female reproductive organ, that is archegonium. ఇక్కడ ఏంటంటే all bryophytes
they require water for movement of male gametes from antheridium to archegonium. అందుకొరకే వీటిని they are known as amphibians of the plant kingdom. Male gametes, they are motile, so they are reached to archegonium with the help of water. So water, it is essential to complete a life cycle. So ఇక్కడ మనకు archegonium, for example, ఇప్పుడు మనం ఒక plant body if we will observe, it is stalk of the archegonium, archegoniophore is there. So ఇక్కడ archegonia are there. Male gamete, after reaching archegonium, it enters into the base of the archegonium. Next fusion takes place. It is so after fusion zygote will form. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే zygote formation takes place in archegonium, base of the archegonium. So ఇక్కడ ఏంటంటే zygote, it is formed in the archegonium. Still this structure, it is present on the gametophyte. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది ప్లాంట్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ గ్యామెటోఫైట్. సో ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జైగోట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఎంబ్రియో. దెన్ ఇక్కడ ఈ ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఆర్కిగోనియం. దట్ ఎంబ్రియో అండర్గోస్ రిపీటెడ్ mitotic division, and this structure it converts into a specialized structure that is known as sporophyte. Sporophyte is diploid structure. It develops on haploid gametophyte. That is very important thing. ఇక్కడ sporophyte partially or completely obtain food material from gametophyte, and the sporophyte formation takes place on gametophyte. ఇక్కడ ఏంటంటే స్పోరోఫైట్లో మనము ఇన్ జనరల్ కెన్ ఫైండ్ 3 different parts. అందులో బేసల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పోరోఫైట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫుట్. ఇక్కడ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్పోరోఫైట్ మెయిన్లీ ఇట్ కన్సిస్ట్ 3 parts. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫుట్, సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సీటా, థర్డ్ పార్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్యాప్సూల్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే స్పోరోఫైట్ parts, major important parts in hepatic capsule. For example, మనకు base arrange the following parts of the sporophyte from base to apex. Base to apex అంటే first part foot, second part is known as seta, third part is known as capsule. And the foot, seta, capsule, these 3 main parts we can observe in sporophyte. ఇక్కడ capsule usually it consists of a specialized structures. These are known as elaters. These elaters, they are formed in the capsule. They are useful for liberation of the spores. ఇక్కడ మనకు స్పోరోఫైట్లో spore mother cells, at present sporophyte that is developed on the gametophyte. ఇక్కడ sporophyte spore mother cells, they undergoes meiosis or reduction division. ఇక్కడ after meiosis or reduction division, unicellular microscopic spores are formed. These spores usually they liberated from the capsule because of elaters. Actually elaters, they do not involve in reproduction, but elaters, they are hygroscopic structures, a small filament thread-like structures intermixed along with the spores. The sporophyte లో మనకు spores ఫామ్ అయినాయి. ఈ spores after maturity, so spores are liberated because of absorption of water by elaters. This spore, it is haploid spore. This spore, after germination, it divides mitotically and it forms again gametophyte. ఇక్కడ ఈ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ జనరల్ ఇన్ ద నేచర్ వాట్ వీ కెన్ ఫైండ్, బ్రయోఫైట్ హ్యాప్లాయిడ్ ప్లాంట్ బాడీ వీ కెన్ ఫైండ్. ద హ్యాప్లాయిడ్ ప్లాంట్ బాడీ reproductive organs will form.
సో రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ బికాస్ ఆఫ్ గ్యామెటిక్ ఫ్యూజన్ జైగోట్ విల్ ఫార్మ్, జైగోట్ డెవలప్స్ ఇంటూ ఎంబ్రియో. ఇక్కడ నుంచి ఈ టోటల్ స్ట్రక్చర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ స్పోరోఫైట్. సో స్పోరోఫైట్ నుంచి మెనీ స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పోర్ వెన్ ఎవర్ it falls on the suitable substratum develops into new gametophyte. ఇలా మనకు హెపాటిక్ యాప్సిడాలో జనరల్ క్యారెక్టర్స్ రిప్రొడక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. హెపాటిక్ యాప్సిడా ప్లాంట్స్ జనరల్ ఏమంటారంటే దీస్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లివర్ వర్డ్స్. సో ఇక్కడ బికాజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బాడీ హ్యావింగ్ లివర్ లోబ్స్. ఇది టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హెపాటిక్ యాప్సిడా క్లాస్. సెకండ్ క్లాస్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ Anthoceratopsida. ఇక్కడ మనకు Anthoceratopsida plants in general they are known as hornworts. Hornworts అని దీనికి పిలవడానికి రీజన్ ఏంటంటే స్పోరోఫైట్ ఆఫ్ Anthoceratopsida plants appears like horn-like structure. The horn-like structure of sporophyte, it is found in Anthoceratopsida plants. That's why these plants are also known as hornworts. Generally ikkada manaku major difference of Anthoceratopsida bryopsida, akkada manaku main ga sporophyte same method of reproduction, Antheridium, Archegonium, almost anni characters kuda first class tho same untayi. But ikkada manaku main ga sporophyte, it consists mainly three parts in Anthoceratopsida sporophyte. First base, that is foot. Second part, intercalary meristematic zone. Third part, capsule. అంటే ఇక్కడ మనకు సెకండ్ క్లాస్లో ఉండే స్పోరోఫైట్ ఇట్ డెవలప్స్ ఆన్ గ్యామిటోఫైట్. స్పోరోఫైట్ మెయిన్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ మేజర్ పార్ట్స్. ద బేస్ పార్ట్, దట్ ఈస్ ఫుట్. మిడిల్ పోర్షన్ intercalary meristematic zone. That end of the part we can find capsule. ఇందులో మెయిన్గా క్యాప్సూల్ ఇట్ కన్సిస్ట్ pseudo-elaters. Mainly elaters they found in first class hepatic apsida, but elater like structures we can find in capsule of Anthoceratopsida class. These pseudo-elaters they are useful for liberation of the spores from sporophyte. The sporophyte lo spores form aina tarvata after maturity, sporophyte lo spore mother cells undergoes meiosis or reduction division. The reduction division tarvata spores because of pseudo-elaters they are liberated into the surroundings. So eppudaithe a spore, if it falls on suitable substratum, suitable soil, again it develops into the gametophyte. Ikkada main ga ఏంటంటే pseudo-elaters helps to liberation of the spores. Best example for Anthoceratopsida class, that is Anthoceras. This is total information about second class of bryophytes. So last class we are going to study about Bryopsida class plants, also called moss plants. Moss plants. ఇక్కడ మనకు ఇట్ ఈజ్ ఫైనల్ క్లాస్, అంటే ఎవల్యూషనరీ చేంజెస్ జరుగుతున్నట్లు మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. మెయిన్గా ఇక్కడ బ్రయాప్సిడా క్లాస్లో గ్యామిటోఫైట్ అపియర్స్ ఇన్ 2 phases. ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్లో గ్యామిటోఫైట్ ఎగ్జిస్ట్ అపియర్స్ ఓన్లీ one form, but whereas in Bryopsida third class లో ఇక్కడ మనకు గ్యామిటోఫైట్, సో గ్యామిట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్లాంట్ బాడీ ఇట్ విల్ బి ఇన్ 2 forms, ప్రోటోనిమా, గ్యామిటోఫోర్. ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్గా మనకు ఫస్ట్
ఒక స్పోర్ అంటే స్పోరోఫైట్ నుంచి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పోరోఫైట్ నుంచి ఒక స్పోర్ లిబరేట్ అయింది. ఈ స్పోరోఫైట్ నుంచి వచ్చిన స్పోర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ నేచర్. దిస్ హ్యాప్లాయిడ్ నేచర్ sporophyte, it is green color, filamentous, branched, creeping plant body that is known as protonema. The sporophyte నుంచి మనకు రిలీజ్ అయిన స్పోర్ whenever it falls on the suitable substratum, సో అది జెర్మినేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ a creeping green color multicellular branched filamentous structure will develop that is known as protonema. ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ స్పోర్ నుంచి వచ్చేది ప్రోటోనిమా. ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ గ్యామెటోఫైట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యాప్లాయిడ్. ఇది ఏకస్థితికంలో ఉంటుంది. కానీ నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ గ్యామెటోఫోర్ నుంచి వన్ మోర్ స్లెండర్ axis will develop that is vertically, that is gametophore. The gametophore develops from protonema. Protonema develops from spore. ఈ గ్యామెటోఫోర్ మీద లీవ్స్ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ స్పైరల్లీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు స్పైరల్లీ అరేంజ్డ్ leaf like structure you can find on slender stem like structure. The gametophore axis మీద మనకు leaf like structure they are arranged spirally on the gametophore. ఇక్కడ reproductive organs develops on this structure, like depending upon type of plant. So reproductive structure they may develops on same plant or different plants. ఒకవేళ సేమ్ ప్లాంట్ మీద అంటే డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్, ఒక బ్రాంచ్ యాంథెరీడియా డెవలప్ చేస్తే వన్ మోర్ బ్రాంచ్ డెవలప్స్ ఆర్కిగోనియా. అంటే ఇఫ్ సేమ్ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూసెస్ బోత్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్. ఇక్కడ మనకు ఆ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్లో మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ దట్ మే బి యాంథెరీడియా, ఆర్కిగోనియా, దే ఆర్ ఇంటర్మిక్స్డ్ విత్ స్పెషలైజ్డ్ మల్టీసెల్యులర్ uniseriate sterile hair-like structures we can find between reproductive organs of Bryopsida plant. They are known as paraphysis. ఈ paraphysis అనేది మనకు స్టెరైల్ హెయిర్, దే డు నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రిప్రొడక్షన్. ఈ paraphysis structures were not found in first whatever classes we studied, that is hepatic apsida, anthoceratopsida లో paraphysis usually we cannot find. The paraphysis are sterile, multicellular, uniseriate. Uniseriate అంటే total cells are many but cells are arranged only single row. అలా అటువంటి స్ట్రక్చర్స్ని ఏమంటే paraphysis అంటారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ టోటల్ ఈ మెథడ్ ఈ క్లాస్లో 3 different types of vegetative reproduction or asexual reproduction we can observe. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు asexual reproduction అబ్జర్వ్ చేస్తే fragmentation we can find like other plants. నెక్స్ట్ జెమ్మా ఫార్మేషన్ we can observe. ఇప్పుడు మనం asexual reproductionలో 3 kinds of reproduction we can observe. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఫ్రాగ్మెంటేషన్, జెమ్మా అండ్ బర్డ్స్ ఇన్ సెకండరీ ప్రోటోనిమా. కొన్ని సెకండరీ ప్రోటోనిమా బర్డ్స్ డెవలప్ అయితే ఆ బర్డ్స్ డిటాచెస్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ ప్లాంట్ యాక్ట్ లైక్ న్యూ గ్యామెటోఫైట్, డెవలప్స్ ఇంటూ న్యూ గ్యామెటోఫైట్. ఇక్కడ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో మనకు స్పోరోఫైట్ ఫార్మేషన్ ఇట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. ఈ స్పోరోఫైట్స్లో మెయిన్లీ ఇట్ కన్సిస్ట్ 3 parts: fruit, seta, capsule, like first class hepatic apsida plants. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఈ క్యాప్సూల్లో ఎలేటర్స్ అండ్ సూడో ఎలేటర్స్ జనరల్గా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. బట్ ఇక్కడ మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే స్పోర్స్ ఆర్ లిబరేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్. దే ఆర్ నోన్ యాజ్ పెరిస్టోమియల్ టీత్. సో పెరిస్టోమియల్ టీత్ నెంబర్ 32
దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 rows. అంటే మనకు క్యాప్సూల్ ఎపెక్స్, అంటే క్యాప్సూల్ అనేది మనకు ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత మనకు ఫామ్ అవుతుంది. ఈ క్యాప్సూల్లో మనకు ఫ్రూట్, సీట క్యాప్సూల్ అనే 3 parts ఉంటాయి. క్యాప్సూల్ పైన మనకు జనరల్గా 32 పెరిస్టోమియల్ టీత్ వీ కెన్ ఫైండ్. పెరిస్టోమియల్ టీత్ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ 2 rows. దీస్ ఆర్ మేజర్ structures helps to liberation of the spores. That is one of the important characteristic feature of Bryopsida. జనరల్ ఇక్కడ మనకు బ్రయాప్సిడాలో మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఫినేరియా, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కార్డ్ మాస్, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ పాలీట్రైకమ్, ఇట్ ఈజ్ అదర్వైజ్ నోన్ యాజ్ హెయిర్ క్యాప్ మాస్, ఇవన్నీ కూడా మాస్ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్ వెల్ నోన్ ప్లాంట్ స్పాగ్నమ్, ఇట్ ఈజ్ అదర్వైజ్ నోన్ యాజ్ పీట్ మాస్. ఈ 3 అనేవి వెల్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బ్రయాప్సిడా ప్లాంట్స్. మనం జనరల్గా కంపారిటివ్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆల్ 3 classes కంపారిటివ్లో మనం డిస్కస్ చేస్తే జనరల్గా ఫస్ట్ క్లాస్ హెపాటిక్ యాప్సిడాలో కొన్ని అంటే లీఫీ మెంబర్స్ దే కన్సిస్ట్ 2 rows ఆఫ్ ద లీవ్స్. లాస్ట్ క్లాస్తో మనం కంపేర్ చేస్తే ఏంటంటే ఇందులో స్టెమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, అంటే ఇది లాస్ట్ క్లాస్ బ్రయాప్సిడాలో స్పైరలీ అరేంజ్డ్ లీవ్స్, ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్. థర్డ్ క్లాస్లో ఈ ఫస్ట్ థర్డ్ క్లాస్లో డిస్టింగ్విషబుల్ క్యారెక్టర్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు ఆ స్పోరోఫైట్లో డిఫరెంట్ స్పోర్స్ లిబరేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్. ఇందులో ఈ 3 డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ హెల్ప్స్ టు స్పోర్స్ లిబరేషన్. సో అంటే ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎలైటర్స్, సెకండ్ క్లాస్లో సూడో ఎలైటర్స్, థర్డ్ క్లాస్లో పెరిస్టోమియల్ టీత్, అలా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ మెయిన్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ స్పోర్స్ లిబరేషన్. మనము టోటల్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో ఫస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఆల్గే, సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ బ్రయోఫైట్స్, ఇది థర్డ్ గ్రూప్. అంటే ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో మనకు థర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ టెరిడోఫైట్స్. టెరిడోఫైట్ వర్డ్ కాయిన్డ్ బై హెక్కెల్. ఫస్ట్ టైం హెక్కెల్ కాయిన్డ్ ద వర్డ్ టెరిడోఫైట్స్. సో ద స్టడీ ఆఫ్ టెరిడోఫైటిక్ ప్లాంట్స్, అంటే ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్, వన్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద బాటనీ. That branch of botany which describes about pteridophyte plants is known as pteridology. It is a branch of botany describes about different types of pteridophyte plants. ఇక్కడ మనకు pteridophytic plants లో మనకు different types of plants are there. They are known as club mosses. Second group of plants are known as horse tails. Last group of plants are known as fern plants or ferns. ఇక్కడ మనకు టెరిడోఫైట్లో డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్, అంటే ప్రిమిటివ్ టు అడ్వాన్స్డ్. సో క్లబ్ మాసెస్ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, second plants horse tails, third group they are known as ferns. అంటే ఇక్కడ మనకు మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే బ్రయోఫైట్స్లో డామినేట్ ఫేజ్ ఇస్ గ్యామిటోఫైట్, బట్ వేరేజ్ ఇన్ టెరిడోఫైట్స్లో డామినేట్ ఫేజ్ దట్ ఈజ్ స్పోరోఫైట్. స్పోరోఫైట్ ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్. మనకు నేచర్లో మనకు ప్లాంట్ బాడీ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పోరోఫైట్. సో ఈ స్పోరోఫైట్ అనేది డిప్లాయిడ్ ప్లాంట్. జనరల్గా టెరిడోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ దే ప్రిఫర్స్ టు గ్రో ఇన్ డిఫరెంట్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ లైక్ కూల్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్. జనరల్గా
ఈ కూల్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్లో గ్రో అవుతాయి. బట్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ బ్రయోఫైట్స్, సో బ్రయోఫైట్స్ దే రిక్వైర్ మచ్ మోర్ వాటర్, బట్ వేర్ యాజ్ టెరిడోఫైట్స్ సో దే రిక్వైర్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇక్కడ కూల్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ we can observe these pteridophytes. Few pteridophytes we can find in soil, in the soil, different types of soils, like in the sand also you can find pteridophytes. సో ఇక్కడ మనకు టెరిడోఫైట్స్లో జనరల్గా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఆల్ టెరిడోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ దే కన్సిస్ట్ జైలం ఫ్లోయం టిష్యూస్. ఫస్ట్ జైలం ఫ్లోయం అంటే దారువు అండ్ పోషక కణజాలం ఫస్ట్ టైం అపియర్డ్ ఇన్ టెరిడోఫైట్స్. దట్స్ వై దీస్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వాస్క్యులర్ క్రిప్టోగ్యామ్స్. వాస్క్యులర్ క్రిప్టోగ్యామ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు వాస్క్యులర్ టిష్యూస్ ఫస్ట్ టైం అపియర్డ్ ఇన్ టెరిడోఫైట్స్. మనకు ఆల్రెడీ క్రిప్టోగ్యామ్స్ అంటే నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. మనకు నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీలో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. అది ఆల్గే, బ్రయోఫైట్, టెరిడోఫైట్. ఈ 3 గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ క్రిప్టోగ్యామ్స్. బట్ ఇందులో మనకు ఆల్గే బ్రయోఫైట్స్, సో యూజువల్లీ దే డు నాట్ కన్సిస్ట్ వాస్క్యులర్ టిష్యూస్. ఫస్ట్ టైం వాస్క్యులర్ టిష్యూస్ అపియర్డ్ ఇన్ టెరిడోఫైట్స్. అందుకొరకే వీటిని ఏమంటారంటే వాస్క్యులర్ cryptogams. These all pteridophytes are known as archegoniate plants. అంటే ఇక్కడ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ దట్ ఈస్ ఆర్కిగోనియం. అంటే ఆర్కిగోనియం వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ద టెరిడోఫైట్స్. దీంతో పాటు ఆల్ టెరిడోఫైట్స్ ఆర్ ఎంబ్రియోఫైట్స్. అంటే ఎంబ్రియో ఫస్ట్ టైం అపియర్డ్ ఇన్ ద బ్రయోఫైట్స్. అంటే బ్రయోఫైట్స్, టెరిడోఫైట్స్, జిమ్నోస్పర్మ్స్, యాంజియోస్పర్మ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆల్గే, రిమైనింగ్ అన్ని ప్లాంట్స్లో లైఫ్ సైకిల్లో వీ కెన్ ఫైండ్ ఎంబ్రియో. అందుకొరకు ఈ ప్లాంట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం జనరల్గా ఎంబ్రియోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ కూడా అనవచ్చు. అంటే ఎంబ్రియో వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ దీస్ ప్లాంట్స్, ఎంబ్రియోఫైటిక్ ప్లాంట్స్. ఇక్కడ మనం ఈ టెరిడోఫైట్స్లో జనరల్గా మెజారిటీ ఆఫ్ ద టెరిడోఫైట్స్ దే ఆర్ గ్రోన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మెడిసినల్ పర్పస్ వీఆర్ గ్రోయింగ్. నెక్స్ట్ ఆర్నమెంటల్ పర్పస్ అంటే బ్యూటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద గార్డెన్స్. ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ బిలాంగ్స్ టు టెరిడోఫైట్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్యూ టెరిడోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ దే అపియర్స్ లైక్ స్నేక్స్. అందుకొరకు ఈ టెరిడోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బొటానికల్ స్నేక్స్. సో ఆల్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ట్రాక్యోఫైటిక్ ప్లాంట్స్. ఇక్కడ మనము టెరిడోఫైట్స్లో జనరల్గా ఒక ప్లాంట్ బాడీ తీసుకొని వాటిలో ఉండే టోటల్ స్పోరోఫైటిక్ స్ట్రక్చర్లో రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి, స్టెమ్ అండ్ లీవ్స్, టోటల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఈ మొత్తం కూడా జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా మనము కొన్ని కామన్ క్యారెక్టర్స్ చదువుకుందాం. టెరిడోఫైట్స్లో మనకు ప్లాంట్ బాడీ దట్ ఈజ్ స్పోరోఫైట్. ఈ స్పోరోఫైట్ అనేది ఇట్ ఈజ్ డిప్లాయిడ్ స్ట్రక్చర్. అంటే ద్వయస్థితికంలో ఉండే స్పోరోఫైట్ అనేది మనం నేచర్లో ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. స్పోరోఫైట్ మెయిన్లీ ఇట్ కన్సిస్ట్ 3 పార్ట్స్. ఇందులో ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే roots we can find, stems we can find, leaves we can find. అంటే ఇక్కడ మనకు రూట్స్, స్టెమ్ అనేది, లీవ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక స్పోరోఫైట్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే జనరల్గా ఆ రూట్ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఒక స్పోరోఫైట్ ప్లాంట్ మనం స్ట్రక్చర్ చూస్తే అందులో స్టెమ్ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు, లీవ్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఈ అన్నీ కూడా ట్రూ లీవ్స్, ట్రూ స్టెమ్స్, ట్రూ రూట్స్. ఇక్కడ మనకు ట్రూ వర్డ్ అనడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ కన్సిస్ట్ xylem and phloem we can say that particular part true part. అంటే మనకు అక్కడ బ్రయోఫైట్స్లో
రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్, స్టెమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనే వర్డ్స్ యూజ్ చేయడం జరిగినది. కానీ ఇక్కడ మనకు స్పోరోఫైట్లు అన్నీ కూడా ట్రూ రూట్స్, ట్రూ స్టెమ్స్, ట్రూ లీవ్స్ we can find in the sporophyte of the pteridophytes. అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా మనము ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్, రూట్, స్టెమ్, లీవ్స్ ఇండివిజువల్గా మనం డిస్కస్ చేస్తే మనం ఫస్ట్ రూట్స్ తీసుకుందాం. మెయిన్గా అడ్వెంటిటియస్ రూట్స్ we can find in a sporophyte of pteridophytes. These are true roots. All these are true roots. Roots usually they possess xylem and phloem. Generally మనకు xylem and phloem we can find in the roots of the pteridophytic plants. జనరల్గా మనం స్టెమ్ స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టెమ్ ఆఫ్ ద టెరిడోఫైట్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 different parts you can find. Outer layer as epidermis. So below the epidermis you can find cortex. So in our central portion you can find stele. And ikkada manamu 3 different regions we can find in the stem of the pteridophyte. అయితే ఇక్కడ మనకు స్టీల్ గురించి మనం బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాము. అంటే ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ స్టీల్స్, అంటే వాట్ బేస్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేది మనము స్టీల్ గురించి కొద్దిగా ఎలాబొరేట్గా డిస్కస్ చేద్దాము. ప్రజెంట్ మనము స్టెమ్ పార్ట్లో స్టీల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. టెరిడోఫైట్స్లో స్టీల్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్. సో మెయిన్గా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇందులో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్టీల్ ప్రోటో స్టీల్, సెకండ్ టైప్ సైఫోనో స్టీల్. అంటే ఇక్కడ మనము స్టీల్ అనేది యూజువల్లీ ఇట్ కన్సిస్ట్ xylem and phloem. A xylem, phloem and medulla, if the medulla if it is found in the steel, అంటే ఎక్కడెక్కడ లొకేషన్స్ని బట్టి దే ఆర్ బ్రాడ్లీ డివైడ్ ఇంటూ 2 types. ఇక్కడ మనకు ప్రోటో స్టీల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మెయిన్గా ప్రోటో స్టీల్, సో సెంట్రల్ పోర్షన్ వీ కెన్ ఫైండ్ xylem. అంటే xylem లేదా దారు అనేది ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ఫ్లోయం ఆర్ పోషక కణజాలం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ xylem అనేది సెంట్రల్ పార్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయం. ఇక్కడ మనకు ప్రోటో స్టీల్ అంటే xylem సరౌండెడ్ బై phloem. Such type of steels are known as proto steels. We can find like this steel in the pteridophytes. Next, siphonosteel. Siphonosteel, it is a little bit advanced type in the pteridophytes. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ప్రోటో స్టీల్లో మెడుల్లా అనేది అబ్జర్వ్ చేయలేము. బట్ ఇక్కడ సైఫోనోస్టీల్స్ ఆర్ మెడుల్లేటెడ్ ప్రోటోస్టీల్. సో ఇక్కడ మనకు సైఫోనోస్టీల్ డెఫినేషన్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోస్టీల్ బట్ మెడుల్లేటెడ్ ప్రోటోస్టీల్. అంటే మనకు సెంట్రల్ పోర్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మెడుల్లా ఉంటుంది. సో మెడుల్లా చుట్టూ ఉండేది కూడా xylem ఉంటుంది. xylem సరౌండెడ్ బై phloem. సచ్ టైప్ ఆఫ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ సైఫోనోస్టీల్స్. ఇక్కడ సైఫోనోస్టీల్స్ ఆర్ మెడుల్లేటెడ్ ప్రోటోస్టీల్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఉంటుంది, బట్ సెంట్రల్ రీజన్ వాట్ వీ కెన్ ఫైండ్ దట్ ఈజ్ మెడుల్లా. మెడుల్లా చుట్టూ కూడా వాట్ వీ కెన్ ఫైండ్ xylem. xylem చుట్టూ కూడా మనం ఏమి అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అంటే phloem. సచ్ టైప్ ఆఫ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ సైఫోనోస్టీల్. మళ్ళీ సైఫోనోస్టీల్స్ ఆర్ 2 types. ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సోలెనోస్టీల్. సెకండ్ టైప్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిక్టియోస్టీల్. ఇక్కడ సైఫోనోస్టీల్స్ ఆర్ 2 types. సోలెనోస్టీల్, డిక్టియోస్టీల్. సోలెనోస్టీల్ అంటే
స్కాటర్డ్ లీఫ్ గ్యాప్స్, అంటే ఎక్కడైతే లీఫ్ ట్రేస్ ఉంటుందో అక్కడ స్కాటర్డ్ లీఫ్ స్టీల్ వీ కెన్ ఫైండ్. ఇక్కడ స్కాటర్డ్ లీఫ్ గ్యాప్స్ వితౌట్ ఓవర్లాపింగ్ వీ కెన్ ఫైండ్ సొలెనో స్టీల్. అంటే మనకు సొలెనో స్టీల్ కనుక స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఇది లీఫ్ ట్రేస్ అంటే స్కాటర్డ్ లీఫ్ గ్యాప్స్, బట్ ఇక్కడ వితౌట్ ఓవర్లాపింగ్. సెంటర్ కూడా ఇక్కడ మనకు మిడిల్లో ఉంటుంది, జైలం ఉంటుంది, ఫ్లోయం ఉంటుంది. బట్ సొలెనో స్టీల్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సైఫోనో స్టీల్, బట్ scattered leaf gaps without overlapping. Such type of vascular bundles are known as soleno steel. మనము డిక్టియో స్టీల్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు టోటల్ డిసెక్టెడ్ సైఫోనో స్టీల్ విత్ ఓవర్లాపింగ్స్, అంటే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ యూ కెన్ ఫైండ్ లీఫ్ ట్రేసెస్. ఇక్కడ విత్ ఓవర్లాపింగ్ లీఫ్ గ్యాప్స్, లీఫ్ ట్రేసెస్ అంటే అది డిక్టియో స్టీల్. సో డిసెక్టెడ్ వర్డ్, డిసెక్టెడ్ సైఫోనో స్టీల్ విత్ ఓవర్లాపింగ్ లీఫ్ గ్యాప్స్ నోన్ యాజ్ సైఫోనో స్టీల్. ఇలా మనము స్టెమ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ జనరల్గా స్టీల్స్ అనేది వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. అంటే జైలం ఫ్లేమ్ ఫస్ట్ టైం అపియర్డ్ ఇన్ టెరిడోఫైట్స్, అందుకొరకు వీటిని ఏమంటారంటే ట్రూ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ట్రూ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్, అంటే బ్రయోఫైట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బట్ దే ఆర్ ఏట్రాక్యోఫైటిక్ ప్లాంట్స్. ట్రాక్యోఫైటిక్ ఫస్ట్ ట్రూ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ అంటే టెరిడోఫైట్స్గా చెప్పవచ్చు. అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు జైలం ఫ్లేమ్ అనేది క్లియర్గా డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే ఇక్కడ స్పోరోఫైట్లో థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అనేది లీఫ్. ఇప్పటివరకు మనము రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి ప్లస్ స్టెమ్లో ఇంటర్నల్లీ హౌ ఇట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పార్ట్స్ యూ కెన్ ఫైండ్, ఇంటర్నల్లీ వాట్ రీజన్స్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్, నెక్స్ట్ స్టీల్ అనేది మనము డిస్కస్ చేయడము జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ లీవ్స్ ఆఫ్ ద టెరిడోఫైట్స్. టెరిడోఫైట్స్ లీవ్స్ యూజువల్లీ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫ్రాన్స్. లీవ్స్ ఆఫ్ ద టెరిడోఫైట్స్ నోన్ యాజ్ ఫ్రాన్స్. ఇక్కడ యూజువల్లీ ఒక లీఫ్ మనం డిస్కస్ చేస్తే దట్ లీఫ్ అదర్వైజ్ నోన్ యాజ్ స్పోరోఫిల్. ఇక్కడ మనకు వై టెరిడోఫైట్ ప్లాంట్ లీవ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ స్పోరోఫిల్స్ అంటే స్పోరాంజియా డెవలప్స్ ఆన్ వెంట్రల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్. మనకు లీఫ్ వెంట్రల్ సర్ఫేస్ ఇఫ్ విల్ అబ్జర్వ్ we can find sporangia, అందుకొరకే వీటిని స్పోరోఫిల్స్ అంటారు. ఈ స్పోరోఫిల్స్ అనేవి సైజును బట్టి వాటిని 2 కైండ్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. మ్యాక్రోఫిల్స్, నెక్స్ట్ మైక్రోఫిల్స్. జనరల్గా ఈ స్పోరోఫిల్స్ లీవ్స్ ఫ్రాన్స్ సైజుని బట్టి వీటిని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగినది. మ్యాక్రోఫిల్స్ అంటే లీఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ద టెరిడోఫైటిక్ ప్లాంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లార్జర్ ఇన్ సైజ్, లీఫ్ సైజ్ చాలా లార్జ్గా ఉంటుంది, దట్ ఈజ్ మ్యాక్రోఫిల్స్. మనం జనరల్గా మ్యాక్రోఫిల్స్ అనేది ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అంటే ఫెర్న్ ప్లాంట్స్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ మైక్రోఫిల్స్ అంటే లీవ్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, చాలా చిన్నగా ఉంటే వాటిని ఏమంటారంటే మైక్రోఫిల్స్. దట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెలాజినెల్లా. సెలాజినెల్లా ఇట్ ఈస్ ఏ టెరిడోఫైట్ బట్ లీఫ్ సైజ్ విల్ బి స్మాల్ ఇన్ సైజ్, అందుకొరకే వీటిని మైక్రోఫిల్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఒక టెరిడోఫైట్లో ఒక స్పోరోఫిల్ లీఫ్ తీసుకొని వాటి కింద స్పోరాంజియా ఎలా డెవలప్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ ఆ స్పోరాంజియా డెవలప్మెంట్ టైప్స్ అనేది మనము డిస్కస్ చేద్దాము. స్పోరోఫిల్ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాము. ఇక్కడ స్పోరోఫిల్ యూజువలీ వెంట్రల్ ఆర్ లోయర్ సర్ఫేస్ యూ కెన్ ఫైండ్ స్పోరాంజియం. స్పోరాంజియం
సింగులర్, స్పోరాంజియా ప్లూరల్. ఇక్కడ స్పోరాంజియం డెవలప్మెంట్ it will be 2 types. మన ఇప్పుడు ఇట్ ఈజ్ టోటల్ టెరిడోఫైట్ మనకు ప్లాంట్ బాడీ అనేది స్పోరోఫైట్. అందుకొరకు మనం ఏం చేస్తున్నాము, స్పోరోఫైట్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పోర్స్. ఆ స్పోర్స్ అనేవి లిబరేట్ అయిన తర్వాత ఫ్రమ్ స్పోరాంజియం స్పోర్స్ దే ఫాల్స్ అండ్ షూటబుల్ సబ్స్ట్రేటమ్ డెవలప్స్ ఇంటూ గ్యామెటోఫైట్. గ్యామెటోఫైట్ మీద మనకు రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇందులో టెరిడోఫైట్. వీ కెనాట్ ఫైండ్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ లైక్ యాంథ్రీడియం, ఆర్కిగోనియం అనేవి మనము స్పోరోఫైట్ అంటే నేచర్లో కనిపించే ఏ టెరిడోఫైట్ ప్లాంట్ మీద కూడా మనము రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అబ్జర్వ్ చేయలేము. ఎందుకంటే రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ డెవలప్స్ అండ్ గ్యామెటోఫైట్. ఇదంతా కూడా స్పోరోఫైట్ ప్లాంట్ బాడీ. స్పోరోఫైటిక్ ప్లాంట్ బాడీ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పోర్స్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే ఈ ప్లాంట్ బాడీ దట్ మేబీ ఇక్కడ మనకు ఈ ప్లాంట్ బాడీ మీద ఈ స్పోరోఫిల్, ఇది రూట్స్, దీస్ ఆర్ రూట్స్, ఇట్ ఈస్ అ స్టెమ్, దిస్ ఈజ్ లీఫ్, దిస్ లీఫ్ వీ కెన్ సే స్పోరోఫిల్. అంటే ఇక్కడ లీవ్స్ అనేవి దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఆన్ ద స్టెమ్. ఈ స్పోరోఫిల్ కింద మనకు వెంట్రల్ సర్ఫేస్, జనరల్గా దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లోయర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్, మనకు ఒక సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఒక డస్ట్ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే వైట్ కలర్ ఏ ప్యాచెస్ లైక్ స్ట్రక్చర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ టెరిడోఫైట్ స్పోరోఫిల్ లీఫ్. అక్కడ మనకు మెయిన్గా ఏ బంచ్ ఆఫ్ స్పోరాంజియా వీ కెన్ ఫైండ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ స్పోరాంజియా నోన్ యాజ్ సోరై. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఈ స్పోరాంజియా ఇట్ విల్ బి 2 types. ఈ 2 typesలో మనకు ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ eusporangiate type. Second type leptosporangiate type. ఇప్పుడు మనము డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఆ స్పోరాంజియం, ఈ స్పోరాంజియం development, the development of the sporangium it will be 2 types, the eusporangiate, leptosporangiate type. ఒకవేళ స్పోరాంజియం డెవలప్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్, అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇఫ్ దే ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పోరాంజియం దట్ ఈస్ eusporangiate టైప్. జనరల్గా మనకు యూస్పోరాంజియేట్ అనేది సెలాజినెల్లాలో, నెక్స్ట్ ఈక్విజిటంలో మనము ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెలాజినెల్లా, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్విజిటమ్. అంటే ఈ 2 ప్లాంట్స్లో మనం జనరల్గా eusporangiate డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్పోరాంజియం మనము అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. అంటే అక్కడ టోటల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ హెల్ప్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పోరాంజియం. లెప్టోస్పోరాంజియేట్ టైప్ అంటే ఏ సింగిల్ సూపర్ఫిషియల్ సెల్ హెల్ప్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పోరాంజియం. అంటే ఒక సింగిల్ సూపర్ఫిషియల్ సెల్, అంటే ఇక్కడ మనకు లీఫ్ బేస్లో ఒక సింగిల్ సూపర్ఫిషియల్ సెల్ బికాస్ ఆఫ్ repeated divisions, if it helps to formation of sporangium that is known as leptosporangiate type. మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక ఈ లెప్టోస్పోరాంజియేట్ టైప్ చూసుకుంటే జనరల్గా టెరిస్లో మనకు లెప్టోస్పోరాంజియేట్ టైప్ చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ అడియాంటమ్, దీంతోపాటు మనకు డ్రయాప్టరిస్. ఈ 3 టెరిడోఫైట్ ప్లాంట్స్లో లెప్టోస్పోరాంజియేట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్పోరాంజియం మనము అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ మనము
ఈ స్పొరాంజియం డెవలప్మెంట్ డిస్కస్ చేశాము. ఎట్ ప్రజెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ స్పోర్స్, how spores are formed, how they are released, the spores after germination, what they helps to form, what type of structure will develop from the spore అనేది ఫర్దర్ డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ గురించి మనం చదువుకుంటున్నాం. ఇది మొత్తం కూడా స్పోరోఫైట్, నేచర్లో ఉండే ప్లాంట్ బాడీ అనేది మనకు స్పోరోఫైట్. Sporophyll is sporangium. Sporangium, it produces spore. Spore is applied. That spore develops into a special structure that is known as gametophyte. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుంచి మనము స్పొరాంజియం నుంచి ఫర్దర్ స్టెప్స్ ఎలా ఏమేమి స్టెప్స్ జరుగుతాయి అనేది మనము డిస్కస్ చేద్దాము. మనకేంటంటే ఒక స్పొరాంజియంలో ఇట్ ఈజ్ ఎ స్పొరాంజియం ఇట్ డెవలప్స్ లోయర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్. స్పొరాంజియం ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పోర్స్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద టెరిడోఫైట్స్ ఆర్ హోమోస్పోరస్, ఫ్యూ ప్లాంట్స్ ఆర్ హెట్రోస్పోరస్. అంటే స్పోర్స్ అనేవి ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ హోమోస్పోరస్ ప్లాంట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ స్పోర్స్ అనేవి హెటిరోస్పోరస్ ప్లాంట్స్. అంటే ఇక్కడ స్పోర్స్ అనేది ఇఫ్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ అంటే దట్ ఈజ్ హెటిరోస్పోరస్ ప్లాంట్ అంటారు. హెటిరోస్పోరస్, హెటిరో అంటే డిఫరెంట్. ఈ హెటిరోస్పోరస్ ప్లాంట్స్ అనేవి ది ప్రొడ్యూసెస్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్పోర్స్. లార్జర్ స్పోర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ macrospore, small spore is known as microspore. ఈ మైక్రో అనేవి ఓన్లీ హెట్రోస్పోరస్ ప్లాంట్ మాత్రమే డెవలప్ చేస్తుంది, ఫామ్ చేస్తుంది ఆర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ మ్యాక్రోస్పోర్ జెర్మినేట్స్ ఇంటూ ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్. ఇది ఈ స్పొరాంజియం అనేది స్పోరోఫిల్ లీఫ్ మీద డెవలప్ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ లీఫ్ నుంచి ఈ స్పొరాంజియం డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఈ మ్యాక్రోస్పోర్ డెవలప్స్ ఇంటది ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్, మైక్రోస్పోర్ డెవలప్ ఇంటది మేల్ గ్యామెటోఫైట్. ఈ హెట్రోస్పోరస్ ప్లాంట్స్ మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే సెలాజినెల్లా అండ్ సాల్వినియా. సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఈ స్పోర్, హౌ ఇట్ డెవలప్స్ ఇంటూ ది గ్యామెటోఫైట్, హౌ ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఆ స్టెప్స్ మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము హోమోస్పోరస్ ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్. జనరల్గా ఈ స్పోర్ whenever it falls on the suitable substratum, it develops into the heart-shaped multicellular green color autotrophic inconspicuous photosynthetic structure develops that is known as gametophyte. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే గ్యామెటోఫైట్. ఈ గ్యామెటోఫైట్స్కి మనకు రైజైట్స్ ఉంటాయి. ఈ గ్యామెటోఫైట్ అనేది దేని నుంచి ఫామ్ అయిందంటే స్పోర్ నుంచి ఫామ్ అయింది. గ్యామెటోఫైట్ it is multicellular, green color, autotrophic అంటే photosynthetic structure. ఇది ఇన్కాన్స్పిక్యూస్ అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్. అంటే సాయిల్ మీద పడిన తర్వాత సాయిల్ మీద ఆఫ్టర్ ఫాలోయింగ్ ద స్పోర్ డెవలప్స్ ఇంటూ లైక్ దిస్ స్ట్రక్చర్. చాలా వెరీ మైన్యూట్ స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్ మీద మనము వాట్ వీ కెన్ ఫైండ్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్. జనరల్గా రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అనేవి యాంథ్రీడియం, ఆర్కిగోనియం. యాంథ్రీడియం ప్రొడ్యూసెస్ motile male gametes and reach to female reproductive organ that is ఆర్కిగోనియం. ఇక్కడ ఆర్కిగోనియంకి రీచ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఫిమేల్ గ్యామెట్తో ఫ్యూజ్ అయిపోయి జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఫర్దర్ స్టెప్స్. జైగోట్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఆర్కిగోనియం.
a zygote develops into embryo. Total all these changes takes place in the archegonium. అంటే ఇది ప్రికర్సర్ టు సీడ్ హ్యాబిట్. అంటే ఒక సీడ్ డెవలప్మెంట్ జరిగినట్లు ఆల్ చేంజెస్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ద ఆర్కిగోనియం. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్కిగోనియంలో మనం జనరల్గా ఆర్కిగోనియం వాట్ వీ కెన్ ఫైండ్, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంబ్రియో ఉంది. సో ఎంబ్రియో ఫర్దర్ ఇట్ జర్మినేట్స్ అండ్ డెవలప్స్ ఇంటూ ఎ స్పోరోఫైటిక్ ప్లాంట్. మనము వాట్ ఎవర్ స్ట్రక్చర్ వి స్టడీ స్పోరోఫైట్, అంటే ఎంబ్రియో నుంచి సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి డెవలప్స్ ఇంటూ ది కంప్లీట్లీ స్పోరోఫైట్ ప్లాంట్. అంటే గ్యామిటోఫైట్ రీప్లేస్డ్ బై స్పోరోఫైట్ సేమ్ ప్లేస్. ఇక్కడ మనకు ఏంటంటే అబ్జర్వ్ చేయవలసింది మెయిన్గా అగైన్ ది స్పోరోఫైట్ డెవలప్స్ లీవ్స్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ స్ట్రక్చర్స్ డెవలప్డ్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ మనము టెరిడోఫైట్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే, అంటే యాంథ్రిడియం, ఆర్కిగోనియము బోత్ ఆర్ మల్టీ సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్స్, జాకెటెడ్ స్ట్రక్చర్, బట్ సెసైల్ స్ట్రక్చర్ అంటే స్టాక్ అనేది మనకు డైరెక్ట్ ఉండదు. దే ఆర్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద గ్యామిటోఫైట్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ గ్యామిట్స్ ఆర్ మొటైల్ మేల్ గ్యామిట్స్. డ్రయాప్టరీస్ టెరిడోఫైట్ ప్లాంట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఇందులో డ్రయాప్టరీస్లో జనరల్గా స్టెమ్ అనేది అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్, దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ rhizome. Underground stem of the Dryapteris plant is known as rhizome. The leaves are usually young leaves. They show circinate vernation. Generally, leaves of the Dryapteris plant, young leaves, they exhibit circinate vernation. Circinate vernation అంటే coiling from tip to base. అంటే లీవ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దే కాయిల్ లైక్ దిస్. యంగ్ లీవ్స్ దే ఎగ్జిబిట్స్ లైక్ దిస్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ వెర్నేషన్, దట్ ఈస్ సిర్సినేట్ వెర్నేషన్. అంటే కాయిలింగ్ ఫ్రమ్ టిప్ టు బేస్, అంటే టిప్ నుంచి కాయిలింగ్ అవుతుంది. ద రీజన్ టు ఎగ్జిబిట్స్ సిర్సినేట్ వెర్నేషన్, యూజువల్లీ ఎపెక్స్ ఆఫ్ ద లీఫ్ వీ క్యాన్ ఫైండ్ డివైడింగ్ సెల్స్. అంటే ఇవి ప్రొటెక్షన్ కొరకు ఏం చేస్తాయంటే ఈ సిర్సినేట్ వెర్నేషన్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఇందులో మనకు మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ సిర్సినేట్ వెర్నేషన్తో పాటు మెచ్యూర్డ్ లీవ్స్ యూజువల్లీ దే ఎగ్జిబిట్స్ ఓపెన్ డైకాటమస్ వెనేషన్. వెనేషన్, ఓపెన్ డైకాటమస్ వెనేషన్, దట్ అదర్వైజ్ నోన్ యాజ్ ఫర్కేట్ వెనేషన్. The furcate venation or open dichotomous venation we can find in Dryapteris plant. జనరల్గా మనకు Dryapteris ప్లాంట్లో ఈ వీటితో పాటు జనరల్గా పెటియోల్ అంటే మనకు స్టాక్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఈజ్ కాల్ పెటియోల్. మనకు పెటియోల్ మీద మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే మల్టీ సెల్యులర్ బ్రౌన్ కలర్ hair-like structures you can find. They are known as ramenta. Ramenta అనేవి బ్రౌన్ హెయిర్ లైక్ మల్టీసెల్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ డెవలప్స్ ఆన్ ద లీఫ్ స్టాక్ ఆఫ్ ద లీఫ్. సో ఇక్కడ మనకి స్టాక్ ఆఫ్ ద లీఫ్ మీద మనకు రామెంటా ఫైండ్. రామెంటా అనేది యాక్చువల్లీ దే ప్రొటెక్ట్ ద లీఫ్ ఎట్ యంగ్ స్టేజ్, డెవలపింగ్ స్టేజ్లో లీఫ్ లామినా అంటే లీఫ్ బ్లేడ్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో నెక్స్ట్ ఇంజూరీస్ నుంచి డెసికేషన్ నుంచి హెల్ప్ చేసేవి ఏంటంటే హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ రామెంటా. అంటే అవి డెవలపింగ్ స్టేజ్లో మాత్రమే రామెంటా హెల్ప్స్ టు ప్రొటెక్షన్, ప్రివెంట్స్ ఫ్రమ్ డెసికేషన్, డ్రైయింగ్, ఇవన్నీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. దీంతోపాటు మనకు ఈ సోరస్ అనేది వీటి చుట్టూ ఇట్స్ ఓన్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ట్రూ ఇండ్యూజియం. మనకు ట్రూ ఇండ్యూజియం అనేది వీ కెన్ ఫైండ్ అరౌండ్ ద సోరస్. అంటే వాటి చుట్టూ స్పొరాంజియా చుట్టూ కూడా ఇట్స్ ఓన్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది, దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రూ ఇండ్యూజియం. అంటే మనకు టెరిస్ ప్లాంట్లో ఫాల్స్ ఇండ్యూజియం అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ మార్జిన్ ఆఫ్ ద ఫర్టైల్ లీఫ్లెట్. ఫాల్స్ ఇండ్యూజియం అనేది టెరిస్ ప్లాంట్లో మనము
అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఆఫ్ టెరిడోఫైట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సైలాప్సిడా క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ సైలోటం, లైకాప్సిడా, లైకోపోడియం and Selaginella. These are examples. Sphenopsida example naku Equisetum. This is also known as horse tail plant. అంటే మనకు హార్స్ టైల్ అపేరెన్స్ మనకు స్ట్రక్చర్ అవుపిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఈక్విజిటాన్ని స్పీనాప్సిడా కూడా అంటారు. టీరాప్సిడాను ఎగ్జాంపుల్స్ టెరిస్, అడియాంటమ్ అండ్ డ్రయాప్టరిస్. ఈ అడియాంటమ్ ప్లాంట్ను మనం వాకింగ్ ఫర్న్ కూడా అంటారు. అంటే ఈ జనరల్గా ఫర్న్ ప్లాంట్స్ బిలాంగ్స్ టు టీరాప్సిడా. సో ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్లాంట్స్ అంటే మెయిన్లీ దే ఆర్ గ్రోన్ ఫర్ సాయిల్ బైండర్స్. అంటే సాయిల్ బైండ్ చేయడం వల్ల ప్రివెంట్స్ ఇండైరెక్ట్లీ సాయిల్ ఎరోజన్, ఇది ఒక ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ దే ఆర్ స్పెషల్లీ గ్రోన్ ఫర్ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్, మెయిన్లీ ఫర్న్ ప్లాంట్స్. దే ఆర్ నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్, బట్ ఈవెన్ దో ఆ లీవ్స్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ మేనర్ అరేంజ్ కావడం వల్ల దే గివ్స్ ద బ్యూటిఫుల్ అపియరెన్స్ we can observe in fern plants. అందుకొరకే these plants also known as ornamental plants. Few pteridophyte plants, they are especially grown for medicinal purpose also. Okay, thank you.